بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پورا بھارت گو سوامی کے نعروں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آیا۔ مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے۔ بھارتی میڈیا کی مودی کے ساتھ مل کر بدماشی اب نہیں چلے گی۔ مودی نے ایک بار پھر 16 سال بعد بھارت کو بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ مودی کی انتہا پسندی نے عالمی طاقتوں کی آنکھیں کھول دیں۔ بھارت پر سفری پابندیوں کا اطلاق شروع ہو گیا۔ مودی، امیت شاہ اور راج ناتھ سنگھ کو اب کسی ملک میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عالمی عدالت میں مودی کے پیش ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی میڈیا کا بین الاقوامی میڈیا میں چرچا کیوں ہو رہا ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردگان اور عمران خان کا ایک راز بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، مودی کا یار ارناب گوسوامی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سپریم کورٹ نے گوسوامی پر بجلیاں گرا دیں۔ بھارت میں میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن، کورٹ کا میڈیا کو لگام ڈالنے کا فیصلہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 100 سال بعد ایک بار پھر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو بڑی مشکل میں جھونک دیا ہے۔ 2004 میں کمیشن نے بھارت کو مذہبی آزادی کا مرتکب اور خطرناک ملک قرار دیا تھا، جس کے بعد بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی پالیسیوں کا خاتمہ کر کے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنائے گا۔ لیکن 2004 میں بھارت کو امریکی پابندیوں کی زد میں لا کر کھڑا کرنے والا بھارتی گجرات کا وزیر اعلیٰ نریندر مودی پھر ترقی کرتا ہوا بھارت کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ بھارت کو دنیا کی بڑی معاشی طاقت کا مروڑ لے کر نہ کرنے والا مکار مودی 2020 میں پھر ایک بار پھر بھارت کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں شامل کروا بیٹھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی کے صدر امیت شاہ، وزیر دفاع اور دیگر حکام پر پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ 16 سال قبل جب بھارت کے خلاف پابندیوں کی سفارش کی گئی تھی تو ان بڑے بڑے رہنماؤں پر سفری پابندیاں عائد ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سرکاری حکام اس کی زد میں آئے تھے۔ اور دوستو، معاشی طور پر بھارت کو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا تھا، یہ پابندیاں بھارت کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوئیں، اور اب معاشی طور پر بھارت کو اس سے کتنا بڑا دھچکا لگے گا، یہ جاننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی بھارت پر سخت سفارتی اور معاشی پابندیوں کی سفارش نے بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اس رپورٹ کو شائع ہوئے اتنے دن ہو گئے، مگر بھارتی میڈیا اور سرکار اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ 2004 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب بھارت پر ان پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاق کی سفارش کی ہے، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پر پابندیوں کے اطلاق کی تجویز دی گئی، بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں اس خبر کو بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا ہے۔ دوستو، 1.25 ارب آبادی والے ملک پر اس طرح کی پابندیوں کی سفارش کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں اس پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی اجرا کردہ رپورٹ میں بھارت کو بطور تشویشناک ملک نامزد کرنے کے معاملے کے بعد امریکی کمیشن نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاق کی سفارش کی تو بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان نے جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دے رکھی ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی قوانین کی سنگین خلاف
खिलाफ वर्जियां की, जबकि पाल घर लैंडरिंग मामले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ मोदी की मां पर नाजेबा तबसरा करना गोस्वामी को महंगा पड़ गया। CBI को सौंपी गई तफ्तीश को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नाब गोस्वामी की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पोल घर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों का पेट फाड़ कर कत्ल किए जाने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नाब गोस्वामी की 21 अप्रैल को मुबैना तौर पर हितक अमेज न्यूज शो के सिलसिले में उनके खिलाफ FIR को दर्ज करने के मामले को CBI को सौंपने से इनकार कर दिया है। जस्टिस DVI चंद्रचूड़ा और जस्टिस MR शाह के बेंच ने अपने फैसले में कहा कि FIR कराने के लिए अर्नाब गोस्वामी को मुतल्लिका अदालत के पास जाना होगा। अदालत के बेंच ने अर्नाब गोस्वामी को किसी भी तरह की कार्रवाई से 3 हफ्ते का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। बेंच ने नागपुर में दर्ज हुई FIR के अलावा बाकी सभी FIR को रद्द करते हुए कहा कि सहाफ़त की आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी और बोलने की आज़ादी की बुनियाद है। नागपुर में दर्ज FIR को अदालत ने अर्नाब गोस्वामी पर मुबैना हमले की शिकायत के साथ मुश्तरका जांच के लिए मुंबई मुंतकिल कर दिया था। बता दें कि 14 अप्रैल को मुंबई के बालानगर रेलवे स्टेशन के बाहर महाजर मजदूरों के इकट्ठा होने पर किए गए एक न्यूज़ शो के बारे में गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के पाल घर में 2 साइयों समेत 3 लोगों की लॉन्चिंग के बारे में किए गए उनके शो की वजह से भी उनके खिलाफ कई FIR दर्ज कराए गए थे। इस न्यूज़ शो में उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कांग्रेस रहनुमा ने मुख्तलिफ रियासतों में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए। इससे पहले सुनवाई के दौरान गोस्वामी की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील हरीश सोलोवे ने अदालत से अपील की कि वो मामले की जांच CBI को सौंप दें। उन्होंने कहा कि दूसरा FIR 14 अप्रैल को बालानगर स्टेशन के बाहर महाजरों को इकट्ठा करने से जुड़ा है, जिससे पता चलता है कि ये परेशान करने का तरीका है। उन्होंने कहा कि वो एक नापसंदीदा आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये एक ऐसी सियासी पार्टी है जो सहाफ़ी को निशाना बना रही है। सभी शिकायत करने वाले एक सियासी पार्टी के मेंबर हैं। उन्हें सरकार से परेशानी है और वो इस सहाफ़ी को सबक सिखाना चाहते हैं। इस मामले को CBI को सौंपे जाने के सवाल में की मांग पर एतराज़ करते हुए महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार कपिल ने कहा कि CBI जांच तो आपके हाथ में ही आ जाएगी। गोस्वामी के इस्तेसाल किए जाने से इनकार करते हुए कपिल का ये भी कहना था कि गोस्वामी को फिरका वराना तशद्दुद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र 2 ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके कहा था कि गोस्वामी अदालत से गिरफ्तारी से मिले तहफ़्फ़ुज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नाब गोस्वामी अपने एक टीवी बयान के बाद मुश्किलात के भंवर में फंस गए। मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। भारत के निजी न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के मुदीर अर्नाब गोस्वामी गुज़श्ता दिनों से खबरों की जद में हैं और अब तक उनके खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई हैं। रिपब्लिक टीवी का प्रोग्राम पूछता है भारत में इंडिया के अहम सियासी जमात के कांग्रेस पार्टी के सदर सोनिया गांधी के हवाले से अर्नाब की जानिब से मुतनाज़ा बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इन पर शदीद तनकीद की जा रही है। जबकि कांग्रेस रहनुमा ने रिपब्लिक टीवी इंतजामिया और इसके मुदीर अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया, तो दूसरी जानिब बंगलौर के एक RTI कारकुन ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में रिपब्लिक टीवी के ब्रॉडकास्ट और अर्नाब गोस्वामी के लिए कुछ भी ब्रॉडकास्ट करने पर पाबंदी लगाने की इस्तदा की गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल के मेंबर भाई जुगताब और महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के नायब सदर सूरज ठाकर ने दरखास्तें दायर की हैं, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट में समाजी कारकुन और बंगलौर के RT कारकुन मोहम्मद आरिफ जमील ने भी दरखास्त दायर की है। दोनों दरखास्त गुजार ने अदालत से पाल घर में 2 साइयों और उनके ड्राइवर को पेट फाड़ कर मार डालने के मामले को गलत तरीके से फिरकावराना रंग देने और इस वाक़या को लेकर कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। इन FIR को कलअदम करार देने की 2 दरखास्त पर समाअत देते हुए भारत की अदालत उज़्मा ने अर्नाब गोस्वामी को 3 हफ्तों के लिए गिरफ्तारी से रोका है। जस्टिस DY चंद्र और MR शाह पर मुश्तमिल बेंच ने अर्नाब की दरखास्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत की। 2 जजेस के बेंच ने FIRs को ख़त्म किए जाने का फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन इन्हें 3 हफ्तों की मोहलत ज़रूर मिल गई है और इस दौरान वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तार
گرفتاری بھی کروا سکتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔